कहला जे से हाथी पाखा आम जीव रामकृष्ण कह से पाखे कौन ऊपर को चढ़ेला हाथीटा उत्पाद्या जमी दिखाई निर्देश सी जैव जैव दुश्च खाली घड़ी गोटे पिंधिले हला बुट हलटे तेणु सी हाथी सहित लड़े कले सेटा हूँ हाथीर ना कुबलया से हाथीर प्रकृत मालिक हूँ जरासंध सेटा हूँ जरासंधर हाथी जरासंध 1000 हाथी लगेगी विंध्य पर्वत धरला 1000 हाथी लगेगी से कुबलया हाथी जरासंध जो दिग्विजय करुला मथुरा सीमांत सेतेबेले से हाथी जेतेबेले उपद्रव कला लोके कंस को कहले कंस से हाथी की टेकिकी फिंगी देइथिला जरासंधर लोके जरासंध कहला कि हम हाथी जर कुबलया हाथी की टेकी फिंगी देछि किए से भाविला कंस आगे आउ के वीर नाई तेणु से कंस को तार 2टा झियो विवाह देला तापर हाथीटा यौतुक देला से हाथी एवं कृष्ण हाथ में उद्धार पाइला तापर हाथी की बुलेगिरी ता सहित खेलिकी ता पछ गोड़ संधि लुचिकी अमुक समूह कर दांत 2टा को उपाड़ी से दांत 2 भाई भयंकर बड़ बड़ दांत आखिर से हाथी की मारे माहुंत को मारे शेष तापर भीतर प्रवेश कले भीतर जमी प्रवेश कले लोके स्त्री माने बोले ये कि मल गुड़ाक एत पर्वत भाया शरीर 2टा क्षीर खिया पिला एड़े एड़े पर्वताकार वज्रतुल्य मल्ल सहित एमती सुकुमार पिला 2टार युद्ध किए आयोजन कर गोटे विषम युद्ध ये कौन सामान ताकू एडिके एडिके क्षीर खिया पिला 11-12 वर्षर ताकू पर्वत भाया मल्ल ये अन्याय हो से गले मध्य कौन हो एडिकी पिला गोटे बोले हम कि नंद राजार टिकी पिलाटी टिकी पिला बोले जहाँ को बोलती चिरी पकाइला बकार पाटी 5 वर्ष बकासुर मारिथिला 11 वर्ष मल्ल मारिया बड़ कथा भगवान जेतले प्रवेश कले साग्रज अग्रजन सहित से भितर जो भक्त माने अछंती विभिन्न रसर रसिक किए को प्रकार तांकर चित्तवृत्ति अनुसार कृष्ण से माने से रूप सब देखिले 5टा शांत दास्य सख्य बात्सल्य माधुर्य 5टा मुख्य रस 7टा गौण रस विभत्स कारुण्य इमती भय 7टा गौण रस 7-5 12टा रस 12 प्रकार लोक से भितर अछंती भक्त मल्ला नाम असनी नृणांग नरवर स्मेर मूर्तिमान मल्ल मान कौन देखिले ना वज्र भाया देखिले मल्ल मान आखि को कृष्ण वज्र भाया देखादेले नारी मान आखि को कंदर्प भाया देखादेले शिशु मान आखि को सखा भाया दिशिले रजा मान आखिरे सम्राट भाया मुनि मान चक्षुरे परम ब्रह्म वयस्क मान दृष्टि पुत्र तुल्य मृत्युर भोजपति विराट विदुषाम बालकनी रे बईची कंस ता आखि कौन काल रूप हाँ ता आखि की काल रूप देखादेले यहीपरि समस्त चित्तवृत्ति अनुसार जे कृष्ण को जो प्रकार भल पाए ता आखि की से प्रकार देखादेले 12 प्रकार तेणु कंस काल रूप देखिला मल्ल युद्ध होला तांकर मास्टर जी मल्ल मानकर कोच खेल भाला जी कोच सी हुइसिल मारिला खेल आरंभ होला खेल आरंभ होला को
ଚାଣୁର ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଷ୍ଟିକ ସହିତ ବଳଦେବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଡୁମ୍ ଡାମ୍, ଡ୍ରମ୍ ବାଜିବନି, ଘୁମ୍ ଘାମ୍ ଡୁମ୍ ଡାମ୍। ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ବିଧା ମରାମରି ହେଲେ, ହାତକୁ ହାତରେ, ଛାତିକି ଛାତିରେ, ଜଙ୍ଘକୁ ଜଙ୍ଘରେ, ପେଟକୁ ପେଟରେ, ବାହୁକୁ ବାହୁରେ। ଆଉ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧର ପାଠ ଅଛି ନା, ସବୁ ତାର ପାଠ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଏ ଦିଟା ଆଗ ମରିକିରି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ଆଉ 6ଟା ମଲ୍ଲ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମଲେ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଡ୍ରମ୍ ବାଜିଲା ଡୁମ୍ ଡାମ୍ ହେଇକିରି, ବିଜୟ ସୂଚକ ବାଜା। କଂସର ଗାତ୍ର ଦାହ ହେଲା, ବନ୍ଦ କର ଏ ବାଜା। କଂସ ଉପରୁ ଦେଖୁଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋର ଲୋକ ସବୁ ହାରିଲେ, ଏମାନେ ଜିତିଲେ, ଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କର ଏ ବାଜା। ଏ ପିଲା ଦିଟାକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ମଥୁରାରୁ ତଡ଼। ସେ ନନ୍ଦ ସବୁ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ, ପିତା ଉଗ୍ରସେନକୁ ହତ୍ୟା କର। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୂର କହିଥିଲେ, ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ କଂସର ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଅକ୍ରୂର ସବୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଡେଇଁଲେ, ବାଲକୁନି ଉପରକୁ ଡେଇଁଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କଲା, ବୁଲେଇଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବ ବୋଲି। ତା ଚୁଟି ପ୍ରଚୁର ବାଳ ରଜା ଗୁଡ଼ାକର, ତା ଚୁଟି ଧରିକିରି ଏକବାର ତଳକୁ ପକେଇକିରି ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିକିରି ନିଜର ଦେହର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ତା ଉପରେ ବସିକିରି ଚିପିକିରି ମାରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ଶେଷ। କଂସ କିପରିକା ଲୋକ, ଚିପିଦେଲେ ମରିଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ମରିଯିବେ। କୁବଳୟା ହାତୀ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ହାତୀ, 1000 ହାତୀ ଲଗେଇକିରି କୁବଳୟା ଧରା ହେଇଥିଲା। କୁବଳୟା ହାତୀଠୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରର ଐରାବତ ହସ୍ତୀ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିଲା। 4ଟା ଦାନ୍ତ ସେ ହାତୀର, 4ଟା ଦାନ୍ତ। କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ଧିକାର କରେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀରେ। ହ୍ୱାଇଟ୍, ଧଳା ହାତୀ ଐରାବତ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ କୈଳାସ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଯିବ, ଏତେ ଉଚ୍ଚା ସେ ହାତୀ। ସେ ହାତୀକି କଂସ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛା କରି ପଡ଼ିଗଲା। ଐରାବତ ଏତେ ବଳ, ସେ ଆଜି ଶେଷ ପଡ଼ିକିରି ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇକିରି ମରିବା ପରେ କଂସର 9ଟା 8ଟା ଭାଇ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବଳଦେବ ମାରିଲେ। କଂସ ଭ୍ରାତୁ ପ୍ରହନ୍ତା, ଶ୍ରୀତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କର ପ୍ରଭୁ, ବଳଦେବ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଂସ ଭ୍ରାତୁ ପ୍ରହନ୍ତା। ତାପରେ କଂସର 2ଟା ପୁଅ, ହଂସକ ଡିମ୍ବକ, କଂସର 2ଟା ପୁଅ, ସେ 2ଟା ପୁଅକୁ ମାରିଲେ। ଶେଷ ହେଇଗଲା ବୀର। ଭାଇ ପୁଅ ସବୁ ମଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ା ଅକାରଣରେ ରାଣ୍ଡ ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ହେବେ, ହେଇକିରି ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ବୁଝେଇଲେ କେତେ ସବୁ, ଯେମିତି କରିଥିଲା ସେମିତି ପାଇଲା। ପୁଅ ପାଖକୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆଇକିରି କାନ୍ଦିଲେ। ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଲି ମାରି ମାରି ଏ ଦଶା ଭୋଗିଲ। ଖାଲି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରି ମାରି କଂସର ଜୀବନ ଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ନବ କିଏ, ଘୋଷାଡ଼ି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ କଂସ ମଲା, ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଯମୁନା କୂଳକୁ ନେଲେ। ଟେକିବାକୁ ବଳ କାର ନାହିଁ। ଘୋଷାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପୁରା ଗୋଟେ କେନାଲ ହେଇଯାଇଛି। କେନାଲ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନିଆହେଲା। ତାପରେ ଉଗ୍ରସେନକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପିତାମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିକିରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଥୁରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କଲେ। ଯୋଉ ରଜାମାନେ ସବୁ କଂସକୁ ଡରିକିରି ପଳେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମଥୁରାକୁ ସଜାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଅକ୍ରୂରକୁ ପଠେଇଲେ, ତମେ ହସ୍ତିନା ଟିକେ ଯା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ ବାରୁଣାବତରେ। କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅକ୍ରୂରକୁ ପଠେଇଲେ, ଖବର ବୁଝିବାକୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଖବର ନେଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିତାମାତାକୁ ଇଏ କଲେ, ସିଏ କଲେ। ତାପରେ କୁବ୍ଜାର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ, ତାର ପାଳନ କରିବି କଥା ବୋଲିକିରି। ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଧରିକିରି କୁବ୍ଜା ଘରକୁ ଗଲେ। କୁବ୍ଜାକୁ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଅମୁକ ତିଥିରେ ଯିବେ। କୁବ୍ଜା କ'ଣ କରିଛି, ତାର ପଲଙ୍କକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକିରି ସଜେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରିବ ବୋଲି। ଫୁଲ ଫୁଲ କରିକିରି, ଅତର ସିଞ୍ଚିକିରି
नुआ झालर मारिकी कुब्जा आसन देले उद्धव को बसिया उद्धव तले बोइले आसन रे बोइले नहीं कहीं कुब्जा कृष्णकर नायिका तेणु बसिले नहीं आ कुब्जा कृष्णकर मिलन हला से दिन तेणु कुब्जाकर पूर्व रामावतार ताप को शांत कले कृष्णावतार रे तार जो ताप थिला कृष्ण भगवान को भोग करी बोली से भोग बुद्धि रे विलास है तेणु कुब्जा रसशास्त्र रे निंदित हला खाली कृष्ण को रक्ति सुख पाइला सीना प्रेम बोली जिनस पाइलानी जोटा गोपी माने पाइछन्ति से जिनस कुब्जा को मिललानी या को कहुए स्वार्थ निजर इंद्रिय को सुख देवार नाम होची कर्म भगवानकर इंद्रिय को सुख देवार नाम होची भक्ति ये डिफरेंस कर्म और भक्ति भितर कर्मी चाहे निजर पैसा दिया मांस खिया मु भोजन कली मते फल दियो हाँ हरिभक्त भगवान को सेवा करे निजर का स्वार्थ रखेना निजेर पोषण कभु ना भाविब रहिब भावेर भोरे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक बोलिया वर्ण करे तेणु गोपी मानकर बा भक्त मानकर कौन निजर इंद्रिय वासना नाई निज सुख वासना नाई भगवानकर सुख हेले आंकर सुख भक्त मानकर सुख जदि भगवान आनंद पाइले आनंद भगवान जदि आनंद न पाइले निजर दुख हाँ ये कुब्जा कौन निजर देह सुख चाहिला से पाइला तापरे 11 वर्ष बयस रे ये दुई जन उपनीत हेले वर्तमान आंकर उपनयन संस्कार हब क्षत्रिय उपनयन संस्कार 11-12 वर्ष 11.5 ब्रजरू आइले 12 वर्ष ब्राह्मणर 8 वर्ष क्षत्रिय और वैश्यर 12 वर्ष 11-12 उपनयन संस्कार हुआ पर वेद अध्ययन एटा नियम तेणु वेद अध्ययन करने अवंतीपुरी गले अवंतीपुरी रे काशी देश जात सांदीपनी मुनि तांकर जन्म काशी रे किंतु वासस्थान अवंतीपुरी से जने शैव ब्राह्मण त्रिपुंडधारी तेणु तांको केशव भारती सहित दिखाई तुलना कराई ईश्वरपुरी सहित ना केशव भारती बंदो सांदीपनी मुनि प्रभु जार निज गुरु बरिला अपनी यहाँ देवकी नंदन दास लिखी केशव भारती बंदो सांदीपनी मुनि जहाँ महाप्रभु सन्यासी नीतिले सेठी 64 दिन 64 विद्या आहरण कले 64 प्रकार विद्या पढ़िले खाली वेद नहीं शास्त्र अध्ययन करिया पर मते उडाक पढ़िले पढ़िया पर विदा निया पे गुरु दक्षिणा समस्ते जी जहाँ गुरु दक्षिणा देला आमे कौन गुरु दक्षिणा देबू कहतु आपण जहाँ देवे जो संतुष्ट हेबे हौ कहले स्त्री सहित जोगाजोग कले स्त्री बुद्धिदाता सबुटे घरे गृहस्थ घरे बुद्धिदाता किए स्त्री कुआड़े मार्केट गले कौन आनिबा हे सियाड़े गले ताकू कौन दबा है स्त्री रही गुरु सी मत जाइए स्त्री पाखक जाइए मंत्रणा कले निज मुंडे नहीं पाठ पढ़ाऊला निजे एत वेद पाठ विज्ञ स्त्री की मंत्रणा गृहर स्वार्थ दरकार तेणु मोर पुओटा दरकार मो पुओटा प्रभास क्षेत्र में गाधो गाधो बुड़ीकी मरी जाइए मो पुओटा को आनी दियो से माने गले समुद्र को डाकिले इड़ा समुद्र पलैला कौन मो पुओटा ए गुरुर पुओ गाधेक मरी आनिक दे ना मो भीतर किए ना किए गाधेनी किए मरनी ये आउ कुआडे गला गोटे पंचजन बोली असुरटे अच्छी शंखाकृति असुर ताकू पशेले जाइए मारिले ता पेटे किछि नाई ताकू शंख करी धरी बजेगी कहले हौ ये कौटे नाई बोले जमलोक जीव जीव तो मले जमलोक को जाऊँगी गच्छन्ति जम मंदिर
ଯମଲୋକକୁ ଯାଇ ଶଙ୍ଖବାଦନ କଲେ। ସେ ଶଙ୍ଖବାଦନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯେତିକି ନର୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଖସି ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ସବୁ ଜାଗ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଣିକି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ନର୍କ ଖାଲି କରିଦେଲେ। ଖାଲି ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ଜଣେ ଆଗା ରହିଲା। ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ମାଗିଲେ ଯମରାଜଙ୍କୁ, ମୋର ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ ତମେ ଆଣିଛ, ତାର କର୍ମଫଳ ବିଚାର କିଛି ନ କରିକିରି ତାକୁ ଦିଅ। କ'ଣ କରିଛି ନ କରିଛି କିଛି ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ଫେରା ମତେ। ହରିବଂଶରେ ଅଛି ଯମରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ସେ ଯମରାଜ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏଠି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନା, ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ପାରିଜାତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣିକିରି ଚୋରେଇଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ହାରିଲେ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ସେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଣିଲେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, କଲେ ଦେଲେ, ଧରି ପଳେଇଆଇଲେ। ଆଣିକିରି ଗୁରୁକୁ ଦେଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ମଥୁରା ଆସିଲେ। ମଥୁରା ଆସିଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ବ୍ରଜକୁ ସନ୍ଦେଶ, ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶ। କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ରଜ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ସିନା, ସବୁବେଳେ ବ୍ରଜ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯମୁନାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯମୁନା ଦେଖିବାରୁ ପୂର୍ବ ବ୍ରଜ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇ ପାରିଲେନି, ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ। ମାନେ ବ୍ରଜ ଦୁଃଖ ଅତି ବଢ଼ିଗଲା, ଅଧାରୁ ପଳେଇଆଇଲେ ଘରକୁ। ଅଧାରୁ ଆସିକିରି ଉଦ୍ଧବକୁ ହାତ ଧରି ଡାକିକି ନେଲେ। କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ, ତମେ ଟିକେ ବ୍ରଜକୁ ଯା, ବ୍ରଜକୁ ତମେ ଟିକେ ଯାଅ। ଗଚ୍ଛୋଦ୍ଧବ ବ୍ରଜଂ ସୌମ୍ୟ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଠେଇଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି କରିବାକୁ କୋଉଠି ଥାଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ତେବେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାରୂପ୍ୟ ଦୂରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧବ ଯଦି ଆଉଛି ଦେଖିବେ ବୋଲେ କିଏ ବୋଲିବ କୃଷ୍ଣ ଆଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ, ବାହୁ, ଭୁଜ, ରଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର, ସେଭଳିଆ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଦୂରରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ମଥୁରାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣମ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ କେବେ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୋଲି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଉଦ୍ଧବ ମାନବ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଯଦି ନିଜେ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଉଦ୍ଧବ ହିଁ ଯିବେ। ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକିରି ଡାକିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ତା ହାତଟାକୁ ଧରିକିରି କହୁଛି, ହାତ ଧରି ବାପ ଏଇଟା କରିଦେବୁ କାମଟା, ସେମିତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକିରି କହିଲେ, ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ। ମୋର ନାହିଁ, ଆମର ଅର୍ଥାତ୍ ସଖା, ଦୁହେଁ ତ ସଖା। ବସୁଦେବଙ୍କର ଭାଇ ଦେବଭାଗ, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ଭାଇ, ସଖା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପଦେଷ୍ଟା, ପରାମର୍ଶଦାତା ସବୁ। ତୁମର ଯିଏ ଭାଇ, ମୋର ସିଏ ବାପା, ମୋର ସିଏ ବାପା। ତେଣୁ ଆମର ଟିକେ ବାପା,
ନନ୍ଦ ବାହାର ଯେତେବେଳେ କଂସ ମଲା, ନନ୍ଦ ଆଜି ଗୋପବାସୀ ମାନେ ସବୁ ଫେରିଲେ, ପଳେଇଲେ ବ୍ରଜକୁ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗଲେ, କହିଲେ ହେ ପିତା, ମୁଁ ସୁହୃଦ ମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ଛାଡ଼ି ସରେଇକିରି ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀ, ଏମାନେ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ସୁହୃଦ ମାନଙ୍କର କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବି। ବାପାକୁ ବି କହିଲେ, ସେମାନେ ପଳେଇଲେ କାନ୍ଦିକିରି। ଯଶୋଦା ଦେଖି ବିରକ୍ତ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିଛି ନଥିଲା କୃଷ୍ଣ ଗଲା ବେଳକୁ, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ବାପା ଥିଲେ ତ ଯାଉଛି, ବାପା ଥିଲେ ପଳେଇ ଆଇବ। ଯଶୋଦା ଏକଥା ଭାବିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ। ଏଡ଼େ କଥା ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ବ୍ରଜ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ବନ୍ଦ। ଖାଲି ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ବ୍ରଜରେ ଚୁଲି ବନ୍ଦ, ଖାଇବା ବନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଗାଈ ଆଉ ଚରିବାକୁ ଯାଉନି ବଣକୁ, ଆଉ କୋଉ ଗାଈ ଫାଇକି, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଗାଉନି, ମୟୂର ଆଉ ନାଚୁନି, ବଇଁଶୀ ଆଉ ବାଜୁନି, ଯମୁନା ଆଉ ବହୁନି, ଆଉ ଦହି ବିକିବାକୁ କିଏ ମଥୁରା ଯାଉନି। ବ୍ରଜରେ କଳା ମେଘ ଘଟିଛି। ହେଲେ ବାପା ମାଆକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ସିଏ ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ଗୋପୀ ଭାବ, ଗୋପୀ ରସ ଇଏ ସବୁ ଅଲଗା। ଇଏ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ମଥୁରାରେ କିଏ ଲୋକ ନାହିଁ। ବ୍ରଜର ପ୍ରେମ, ବ୍ରଜର ରସ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ମଥୁରାରେ ଲୋକ ନାହିଁ କିଏ। ମଥୁରାବାସୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ, ବ୍ରଜବାସୀ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ତ। କାଲି କହିଥିଲି, ଏଠି ଲୋକ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦ୍ଧବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କଥା ଛାଡ଼, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାତରା ଲୋକକୁ ନେଇକିରି ହେଇଛି। ନିତ୍ୟଧାମରେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ବିଚାର କଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଗ ବୈକୁଣ୍ଠ ହେଲା। ବୈକୁଣ୍ଠର ଯେତେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ କୋଟି ରୂପ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ସିଏ ଭକ୍ତିରେ। କାହିଁକି ନା, ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପରେ ରଘୁପତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଉପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ରଘୁପତିଙ୍କର ଭକ୍ତ ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରକୁ ହନୁମାନ, ରାମାବତାର ଉପରକୁ କୃଷ୍ଣାବତାର। କୃଷ୍ଣ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କୃଷ୍ଣ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ କୃଷ୍ଣ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବାସୁଦେବ। ତେଣୁ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ମଥୁରା ଦ୍ୱାରକାରେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରୁ ବାସୁଦେବ। ବାସୁଦେବଙ୍କର ଦି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ, ପାଣ୍ଡବ, ଯାଦବ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ। ଭକ୍ତିରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଣ୍ଡବ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯାଦବ, ଯଦୁବଂଶୀୟ ଗଣ। ଯାଦବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଗ୍ରସେନ, ଉଗ୍ରସେନ ଉପରେ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜଗତର ଉପର ସବୁ ତଳ ଜଗତର ବ୍ରଜବାସୀ ଅଲଗା ରହିଲା, ଛାଡ଼। ବ୍ରଜବାସୀକି ଛାଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଧବ ହାଏଷ୍ଟ। ତଥାପି ଉଦ୍ଧବ ବ୍ରଜରସରେ ପିଲା, ଅଜ୍ଞ ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ। ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି କି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧବକୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଯାଉ, ମୋର କାମ କରୁ, ବ୍ରଜରସ କ'ଣ, ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣୁ। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଏତେ ଜ୍ଞାନ, ଏତେ ମୋର ସେବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି କି ଜିନିଷ ଜଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠେଇଲେ ଯିବ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ କହୁନଥିଲେ, ତାପରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ମୋର ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। କିଏ ସେ ମାନେ? ସେମାନେ ତୁମର କିଏ? ତାଙ୍କ ସହିତ ତମର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁ ଯିବି? ତେ ମନ ମନସ୍କା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଦୈହିକା। ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ତେ ମନ ମନସ୍କା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନମନା ଭବ ମଦଭକ୍ତ ମଜ୍ଜାଜି ନାମସ୍କୃ। ମନମନା ଭବ, ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମର ମନ ମୋତେ ଦିଅ।
କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ମନ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ମନ ମନସ୍କା, ଯାହାଙ୍କର ମନ 100% କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋ ପାଇଁ ଯିଏ ଜଗତ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ସବୁ ଛାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ଶରଣ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ଓଲଟା, ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପରି ହେବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଯଦି ସେମାନେ ତୁମର ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ? ତୁମର ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଯେ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲି ବୋଲି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କୋଉ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ, ଏକଥା ନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଏକଥା ନାହିଁ। ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିରହ, ବିରହ ଦୁଃଖ। ଆଖି ପତାଟା ପଡ଼ିଲେ, ଆଖି ପତାଟା ପଡ଼ୁଛି ନା, ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି, କ'ଣ ମାଛ ଆଖି କି? ମାଛର ପତା ନାହିଁ। ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ 24 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିପାରିବନି। କେତେଥର ପଡ଼ୁଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ? ସେତିକି ହିସାବ କଲେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ସେତିକି ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆଖିର ପତା ପଡ଼ିକିରି ଉଠିଲେ ଯେତିକି କ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ବାଧା, ସେତିକି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଖି ପତା କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି? ପଡ଼ିବାକୁ ହବନି। ଏଭଳିଆ ଗୋପୀମାନେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ତତେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜଣା ନାହିଁ, ଆଖିରେ ପତା ଦେଇଛୁ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରେ ବାଧା। ନାଇଁ ଦିଲ କୋଟି ଚକ୍ଷୁ ସବେ ଦିଲ ଦୁଇ, ତାହାତେ ପଲକ ପୁଣି କି ଦେଖିବ ମୁଇଁ। କୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ତ ଦେଇନ, ସବୁ ଦେଇଛ ଦିଟା, ତାଇଁରେ ଆଉ ଥରେ ପତା, ଦେଖିବି କ'ଣ ଚୋପା। ଯିଏ ଆଖି ପତା ପଡ଼ିଲେ ସହିପାରେନି, ଆଜି ମୋତେ ନ ଦେଖିକିରି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଥିବ ଦେଖ, ବୁଝ ଉଦ୍ଧବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯାଅ ବ୍ରଜକୁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ନେଇକିରି, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଥିବେ। ତାପରେ ଏଇସବୁ ବିଚାର କଲେ, ତାପରେ ବାଟ ବତେଇଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଏବେ କ'ଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମା ଯେମିତି ପିଲାକୁ ଖୁଏଇବ, ବେଶ କରେଇବ, ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇବ, ବୁଟ ପିନ୍ଧେଇବ, ବହି ଦେବ, ଥାନେ ଦେବ, ପିଲାକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବ, ବାଁ କଡ଼େ କଡ଼େ ଯିବୁ, ରୋଡ଼ରେ ଡେଇଁବୁନୁ, ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ଧାଇଁବୁନୁ, ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ଯିବୁ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବୁନୁ, ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ ଲାଇନ୍ ଦେଇକିରି ପିଲାକୁ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ସେମିତି ଉଦ୍ଧବ ଭଳିଆ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଯିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ହନୁମାନ, ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ତାକୁ ଗାଇଡ଼ ଦେଇକିରି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ତାକୁ, ଉଦ୍ଧବକୁ ଲୁଗା। ବ୍ରଜକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଜାଗ୍ରତ କରି ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କୁଣ୍ଡେଇକିରି, ଆଉଁସା ଅଣ୍ଡଳା କରି, ମାଳ ପକେଇ, ସେଣ୍ଟ ପକେଇ, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ, ସବୁ ପ୍ରତିଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଯୋଉ ପୋଷାକ ଆଇବ, ଅଳଙ୍କାର ଆଇବ, ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦେହକୁ ଯିବ ପ୍ରତିଦିନ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଦେହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗନ୍ଧ, ସଜାସଜି କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯିବେ ବୋଲି। ଇଆଡ଼େ ଘରେ ଖବର ଦେଲେ, ଭାଇ ବଳଦେବଙ୍କୁ, ଭାଇ ବୋଲି ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠାଉଛୁ ବ୍ରଜକୁ, ହଉ ଯା। ରୋହିଣୀ ମାତା ଶୁଣିଲେ, ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠେଇକିରି ତୋର କାମନା ପୂରଣ ହବ? ଉଦ୍ଧବ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ହବ କିରେ? ତାକୁ ପଠାଉଛୁ ନିଜେ ନ ଯାଇକିରି? କୃଷ୍ଣ ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁକି? 5ଟା କାରଣ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ନ ଯିବାର ବ୍ରଜକୁ। କୃଷ୍ଣ ଥରେ ବୁଲି ଦେଇକିରି ପଳେଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧବକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଦ୍ୱାରା କି କାମ ହବ? ଉଦ୍ଧବକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନା ବାପା ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ? ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ପତି ନା ପୁତ୍ର? ଖାଲି କାମ ଚଳିବା କଥା। କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯିବେ, କେତେ ଦିନରେ ଥରେ, କେତେ ଦିନରେ ଥରେ ଗଲେ, ବ୍ରଜରେ ନ ରହିଲେ, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇକିରି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ, ହବନି। ଜରାସନ୍ଧ କ'ଣ ଭାବିବ ଜାଣିଛ? ସେ ଜଳୁଛି ଜରାସନ୍ଧ, ଝିଅ ଦିଟା ମୋର ରାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ଦିଟା ଜଇଁଟାକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଜରାସନ୍ଧ ହାତରେ ଭାରତର 86% ରଜାର ଚୁଟି, 100ରୁ 86% ରଜା ଜରାସନ୍ଧ ଆଣ୍ଡାରରେ। ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ କାହାକୁ ଜଣାନି କୃଷ୍ଣ ଛଡ଼ା।
ताकू मारी पारिबनी अबध्य से भयंकर वीर तथापि को बापा छाती की पत्थर करी सहीब झील विधवा हेले सही पार केड़ बड़ पत्थर छाती होते तेणु जादव शून्य मु करी पृथ्वी बोली सी जलुचे सी जदि देखियो जे कृष्ण कहीं बारंबार ब्रज को जाउछथि ब्रज तांकर जन्मभूमि बोली सी ब्रज आक्रमण करियो ब्रज आक्रमण कले जरासंधरु रक्षा करिया ना सैन्य ना सामंत ना अस्त्र शस्त्र ना दुर्ग ना प्राचेरी ना कौन अच्छी किछि नाई ठेंगा छड़ा और किछि नाई हैं तेणु जरासंधर अपराध आक्रमण रक्षा पाइबा जाई हबनी। अच्छा बारंबार न गले केबे मझिरे थरे जाइकिरी पळि आसुना दर्शन देकिरी सेटा भी हबनी काईकि हबनी थरुटे देले काम हबो जे आखि पता पड़िले उठुची कांदुची संभाली पारनी थरुटे दर्शन देले काम हबो निश धुआ पानी रे शोष बळियो मुंडा धोइले निशरे टिए पानी लागिची जीवर टिए चाटी दवा बोले शोष मारियो निश धुआ पानी रे फुंकी देले दीपटा लिभिजियो फुंकी देले चुलीटा लिभिजियो हैं हुतु हुतु हेगिरी जळियो सेतिबे दर्शन नदवा भल टिके दर्शन देला बोले विरह आउरी जळियो धरी पड़ियो सेतिबे दिने भी गले हबनी। आउ कौन दुख हम ब्रज को जीवा शुणिला मात्रे देवकी वसुदेव कांदिबे नंद यशोदा जेपरी व्रत करिकिरी कृष्ण को पाइचंती कृष्ण तुल्य पुत्र दरकार सेमिति देवकी वसुदेव भी कम तपस्या करना कृष्ण को पाइबा पई कुआड़े गले किछि कहंतिनी कि ब्रज ना शुणिले तांकर चिंता कहीं ना ब्रज गली आउ फेरिबनी मनीष जोठी की जाए कौन पे जाए कौन काम रे जाए काम सरिले पळि आइबो किंतु ब्रज तो कर्मभूमि तांकर नाही ना ब्रज रसभूमि ब्रज को गले से फेरिया कथा नाही तेणु ब्रज ना शुणिले कांदिबे से मान तेणु बापा माँ को कष्ट देकर जाई हवनी जी जाइथिली हैं तेणु सेटा असुविधा आउ कौन ना किछि न पारे ब्रजवासी आनिक मथुरा रखिदियो गला सरला हबनी ब्रजवासी मथुरा रखिदेले दी दल हो गले नाई नहीं सेटा सबुठ बड़ दोष हम विरस हो ब्रज भक्ति अलगा मथुरा भक्ति अलगा खीरीटा चाउल गुड़ाक सीझुनी एत समय खीरी बही लुण गंडे पकईदेवी चाउल सीझ सत सी आउ खीरी हम विरस होमती मथुरा लोकंकर भक्ति अलगा ब्रज भक्ति अलगा ये ऐश्वर्य भक्ति विधि भक्ति से राग भक्ति तांकु मिशीदेले गोटे किंभूत किमाकार हो गछरे फूल फुटिले सुंदर तोड़ीदेले मौली जाए ना नहीं फूल थिला पंद से संध्या पंद थी तोड़ीदेले मौली जाए ब्रजरे ब्रजवासी सुंदर मथुरा को आसिले झाउली जीवे किछि हबनी मथुरा रे ब्रजवासी काम दबनी जेतेबेले कुरुक्षेत्र को कृष्ण जाइथिले सूर्य परागाल को मुकुट फुकुट अमुक समक क्षत्रिय हाथी घोड़ा सेतेबेले गोपी माने देखिले राधाराणी सेठी कौन जात है कि भाव कृष्ण को क्षत्रिय वेश देखिकी तेणु तमें थे ब्रज को आस पाद पद्म आमर ये गृहस्थ मान घरे टिके उदय कराओ कहीं से ब्रज कहीं से जमुना कहीं से गोवर्धन कहीं से राधाकुंड कहीं से कुंजवन आईटे हम ये हेनी काम तेणु देखिले मध्य से भाव जागृत हो नहीं तेणु यही सब कारण सी ब्रज को जीवा संभव हम ना से अनेक गुड़िए असंभव भितर ये गोटे संभव होची उद्धव को पठेवा तेणु फाइनाल है उद्धव को पठाओ वर्तमान उद्धव को पठेले ब्रजर अभिज्ञता उद्धव माध्यम कृष्ण जानिबे कृष्ण तांकर 11 वर्ष भितर प्रचुर लीला करी मथुरा आइचंती सुखदेव ब्रजलीला वर्णना करी वर्तमान मथुरा लीला वर्णना कर
ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରଜ ଲୀଳା ଉଦ୍ଧବ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ଆଖିରେ ଶୁକଦେବ ବ୍ରଜ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶୁକଦେବ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ଆଖିରେ ଶୁକଦେବ ବ୍ରଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଉଦ୍ଧବକୁ ବ୍ରଜକୁ ପଠେଇକିରି ଶୁକର ଲାଭ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଲାଭ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲାଭ, ମଥୁରାବାସୀଙ୍କର ଲାଭ, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଲାଭ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ଉଦ୍ଧବ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଜଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ସଜେଇ ଦେଲେ, ସଜେଇ ଦେଇକିରି ଗଲେ, ଶିଖେଇଲେ ଯମୁନା କୂଳେ କୂଳେ ଯିବୁ, ଛଟିକରା ଯିବୁ, ତାପରେ ଗୋଠକୁ ଯିବୁ, ସାବଧାନ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କିଛି ମୋର ହାତ ମାରିବୁନି, କାହା ଭିତରେ କାହା ଦେହରେ କିଛି କାହାକୁ ହାତ ମାରିବୁନି, ଚୁପ ହେଇକି ଯିବୁ। ବୁଲି ବୁଲି ଗଲା ବେଳକୁ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ପର୍ବତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇଠୁ ନନ୍ଦ ଭବନରେ ପଶିବୁ। ତାକୁ ବାଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି, ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍। କାହିଁକି ଉଦ୍ଧବ ପିଲା ଏଇଠେ ଏଡ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତିର ପିଲା। ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଅକ୍ରୁରର ଭଳିଆ ଭକ୍ତର ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ବିନା କାରଣରେ, ତେଣୁ ଚୁପଚାପ ହେଇକିରି ସାଇଡରେ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଲି ସେ ରୁଟରେ ଯିବୁ। ଏଇପରି ରଥ ଆସିଲା, ଉଦ୍ଧବ ଆସିଲେ, ଉଦ୍ଧବକୁ ଆଉଁସି ଅଣ୍ଡାଳିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରଜକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। ଦୂରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କିଏ କରିବ? ମଥୁରାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସେବା କରୁଥିଲି ସେତିକି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବି। କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଧବ ତୁମର ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକି? ମୋ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ରଜରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏଠି ପଡ଼ିକିରି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଅଂଶ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିଛି ମଥୁରାରେ, ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ବ୍ରଜରେ। ତେଣୁ ବ୍ରଜକୁ ଗଲେ ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବ। ତୁମେ ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ମୋତେ ହରେଇବାକୁ ଯାଉନ। ଯା। ରାଧାନାଥ କ'ଣ ଜାଣିବୁ? ଏଠି ମୁଁ ମଥୁରା ନାଥ, ସେଇଠି ମୁଁ ରାଧାନାଥ, ସେଇଠି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ, ଏଇଠି ବସୁଦେବ ନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଏଇପରି ପିଠିରେ ହାତ ମାରି ଆଉଁସି ଅଣ୍ଡାଳି ବୁଝେଇ ପୂଜେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରଥ ପଳେଇଲା। ରଥ ଯାଉଛି, ଧୂଳି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଅନଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ବ୍ରଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅକ୍ରୁର ଭଳିଆ ଠିକ ଗୋଧନ ପଡ଼ିଛି, ଧୂଳିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ବ୍ରଜ, ଧୂଳିରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। ତୀର୍ଥକୁ ଗଲେ ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହବ, ବ୍ରଜକୁ ଗଲେ ବ୍ରଜ ଧୂଳି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହବ। ବ୍ରଜ ଧୂଳି ପବିତ୍ର। ହେ ଗାଈ ଧୂଳି ଯାଉ ଛେଛେ କଲେ ନରକକୁ ଯିବ। ଗାଈ ଖୁରାରୁ ଉଠିଥିବା ଧୂଳି ପବିତ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରର ମଣ୍ଡପର ଧୂଳି ପବିତ୍ର, ପିଲା ତଳେ ଗଡ଼ିଲେ ଶିଶୁ ତା ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଧୂଳି ପବିତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପବିତ୍ର ଧୂଳି। ତେଣୁ ଗୋଧନ ଖୁରାରେ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଠିଛି ସେ ଧୂଳିରେ ସ୍ନାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଯୋଗମାୟା ଆଉ କୌଣସି ଗୃହ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ସିଧା ନନ୍ଦ ଭବନ ଯୋଗମାୟା ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ନନ୍ଦ ଭବନ ଭିତରେ ପଶିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା। ଉଦ୍ଧବ ପଶିଲେ, ପଶିକିରି ଯାହା କିଛି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସବୁ ସାରିଲେ। ଖାଇବେ କ'ଣ? ଖାଇବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ, ଏବେ ଖାଇବେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଗାଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଚିନି ନ ପଡ଼ିଥିବା କ୍ଷୀରି ଆଣିକିରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ। ଚିନି ପଡ଼ିନି, ଚାଉଳର କ୍ଷୀରରେ ସିଝା ହେଇଛି, ସେତକ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କଲେ। ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। କାହିଁକି ନା ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ରନ୍ଧାଶାଳା ପୁରା ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଆଗରେ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। କୃଷ୍ଣ ବିରହର ଗୋଟେ ନିଦାରୁଣ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଷେଇ ଶାଳାରେ। ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ସେଉଠୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ଆଳାପ କରିବେ, ଆସିଲା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି
ଯେମିତି ଅକୁର को ପଚାରୁଥିଲେ एपटे मथुरा एपटे ब्रज मुहामुही बोधे कथबार्ता है ज्ञानी भक्त प्रेमी भक्त उद्धव को पचारे नंद महाराज उद्धव निज पुओ कथा पचार ना काले अप्रिय कथा शुणा पड़ो अप्रिय कथा शुणिले मोर छाती सहीबनी कहीं मो पाखे जमी पिलाटा थिला पिलाटा सेमती चलुची से जत्न किए नौ से स्नेह किए कर पालन किए करुच्ची काले शुणु शुणु कौन गोटे विपरीत कथा शुणा पड़ो से भय कृष्ण कथा सी पचारि पार ना वसुदेव केमती अच्छे देवकी केमती अच्छे ये केमती अच्छे सी केमती अच्छे यही सब कथा पचारि पचारि शेष को कृष्ण पाखक आइले डरी मरी आ मोर कृष्ण यू गला दिन मु सबुदिन लहुणी पठाऊली सियाड़ खबर पाऊली किंतु जेतेबेले गुरुकुल को गला आउ खबर मु पाइनी उद्धव ये वसुदेव केड़े निष्ठुर मो पिलाटा को गुरुकुल को पठेची पाठ गुरुकुल बास करने सहज गुरु कौटू काठ आनिबा कौटू अम करवा गुरु सेवा मो पिला कौन कर गुरु सेवा करने को पठे से भितर मु खबर पाइलिनी लहुणी भी ताकू दे पारिलिनी क्षीर सर दही किछि हौ आउ से कृष्ण आमको मन पकाउछि ये ब्रज ये घर ये पिता माता ये गाई बाछुरी ये जमुना ये गोवर्धन ये रासकुंज ये ब्रजभूमि बड़ दांड मन पकाउछि मन पड़े तो उद्धव भल मन मन भाविले कृष्णकर स्मृति शक्ति एते दुर्बल हैं सब भूली जीवे तांकर स्मृति शक्ति एते दुर्बल ये कहउचंती हमको भूलियो लागे भूलियो कहीं कृष्णकर कथा पढ़िया मात्रे नंद महाराज आखिर लुह बहिला उद्धव एते सेवा करचंती कृष्णकर किंतु केबे कृष्णक पाई दिने टोपाटे कांदिवा तांको जीवन रे नाही कृष्णक पाई काई ना से माने सुखिला ज्ञानी भक्त बरा एडा ज्ञानी भक्त बोले कृष्णक पाई मु केबे कांदिनी दिने ये कांदुचंती बसिगिरी कृष्णक पाई मुझे कांदुची जने तांकर कांदटा बंद करिया कोन कले कांदटा बंद हबो जने कांदुची तांको सांत्वना देवा उद्धव मने मने चिंता कर सांत्वना देवी कौन बोली सांत्वना देवी नंद महाराज आपण कांदतु ना अरे कांदीबाटा कौन सहज कथा संसार पर कांदिया को लोक अच्छा कृष्ण कांदिया अच्छी किए लोक के जन कांदुच कृष्ण कृष्ण गोटे टोपाटे आखिरी लुह बाहर 10 कोटी नाम करने अधिक 100 कोटी नाम करने अधिक गोटे टोपाटे लुह बाहर अच्छी कि तुम भंडार 10 टंका हजिगले 10 दिन खाइबनी तमें हैं 10 टंका नुआ टंका ठिया कले ठिया होता खड़खड़िया नोटा हजिगला आउ 10 दिन खाइबनी पिलाटा कुआडे हजिगले आउ सेजरे शोई पड़ियो संसार पे कांदिया को भंडार अच्छी रिजर्व भय कृष्ण पे कांदिया को कृष्ण किए शला ताप कांदी जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण मे या रसिक कांदी तुम कौन कांदी महाप्रभु तो कांदिया पे ओडिशा रे रहिले ब्रज को न जाइकि कौन पे रहिले कांदी बोली विप्रलंब क्षेत्र उत्कल भूमि जीवर भक्तिर पुरुषार्थ होची विप्रलंब विरह भोगिया दर्शन करिया नै ठाकुर दर्शन करी अंगटा दर्शन करी जोटा को दुर्बल काम विरह नाई मिलन हब काड़ू से काठ पत्थर दर्शन होची विरह थिले मिलन हम भोक नाई खाइबी कौन है भोक तो नाई खाइबा को चल एते रंधाई माहालिया मिलूची पाखरे भोक तो नाई आ खाइबी कौन कृष्ण को देखी किए देखुला
ଜରାସନ୍ଧ ବି ଦେଖୁଥିଲା, ଶିଶୁପାଳ ଦେଖୁଥିଲା, ସାଲୁଅ ଦେଖୁଥିଲା, ପୁଣ୍ଡ୍ରୁକ ଦେଖୁଥିଲା, କିଏ ଦେଖୁନଥିଲା? ପାଇଲେ କ'ଣ? ଏତେ ଦେଖି ପାଇଲେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ କାଳିଅ ଦେଖିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଫଁ ଫଁ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତି ଜାତ ନହେଲେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଫଳ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ବିରହ ଜାତ ହେବାର ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ବିହୁନେ ଜଗତ ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ଅଛି। আর যে সংসার মোর নাই লাগে ভালো, কাহা যাই কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল। ଶେଷଟା ହବାର ଅଛି। ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବାଟା ସୁଖ, ଆଉ ଭୋକ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଇବାଟା କ'ଣ? ତେଣୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି କାନ୍ଦନା। କାନ୍ଦିବାଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ। କାନ୍ଦନା ବୋଲି କହିଲେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧବ ଶାସ୍ତ୍ରର ବିତ୍, ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ପାଟିକି ଚିପିକିରି ଧରିବେ। ତୁମେ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥା କହୁଛ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦନା ବୋଲି। କାନ୍ଦି ପାରିବ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ କିଏ ଅଛି ଲୋକ? ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦନା ବୋଲି କହୁଛ। ଉଦ୍ଧବ ଏ କଥା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ସେଇଟା ଆଉ କହିପାରିଲେନି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିକିରି କାନ୍ଦୁଲା ବନ୍ଦ କରିବି। ତାପରେ ଭାବିଲେ କହିବି କ'ଣ? କାହାର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମଲେ, ହଏ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମଲା ଗଲା ସଂସାରରେ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ଗଲା, କେବେ ହେଲେ ମରିବ, ଆଉ ମଲା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧବକୁ ସେଇଟା କହିପାରିବି କି? କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ପୁତ୍ର କାହାର ଅଛି ନା ଥିଲା ନା ହବ? ହବ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ବିକଳ୍ପ ଏଭଳିଆ ପୁତ୍ର ପାଇଁ କାନ୍ଦନା ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି? ନା, ସେପରି କହିପାରିବିନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କିଏ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି କାନ୍ଦିବାଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କାନ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। କାନ୍ଦିବାଟା ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ, ତାହେଲେ କାନ୍ଦ, ପ୍ରଚୁର କାନ୍ଦ, ଆହୁରି କାନ୍ଦ, ବହୁତ କାନ୍ଦ, ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦ, ଜୀବନ ସାରା କାନ୍ଦ। କହିପାରିବା? ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇଟା ନିଷ୍ଠୁର ଭାଷା। ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତ କାନ୍ଦୁଛି, ଆହୁରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। କାନ୍ଦିବାଟା ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ବୋଲି, କାନ୍ଦିବାଟା ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଭାଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିଲେନି। ହେଲା କ'ଣ କହିବା? ଏ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ, କୌଣସି ମତେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା ଜ୍ଞାନ ମାରିକି ତ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। କ'ଣ? ଏତେ ଭାବି ଭାବି ସବୁ କଟେ କଟି 3-4ଟା ଶେଷକୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ସେଇଟା ବିରାଟ ବମ୍ ହେଇକି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କଲା। ନିଜର ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ କେବେ? କରିପାରିବନି। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏତେବେଳେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ। ନ ମାତା ନ ପିତା ତସ୍ୟ ନ ପୁତ୍ର ନ ସୁତାଦୟ ନ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନ ସୁତାଦୟ। ଭଗବାନ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ? ମାତା କିଏ? ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଭାଇ କିଏ? ପତି କିଏ? ପତ୍ନୀ କିଏ? କ'ଣ କିଏ? କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରେ ପଗରେ, ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ କେଉଁଠି? ବିରହ ବୋଲି ତ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ତ ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣ କାହାର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ବାପା ନୁହନ୍ତି, କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେମିତି କହିଲେ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆହୁରି ଜୋର ବାଧିଲା, ଭୟଙ୍କର। କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ତମେ ବୋଲିକିରି ବଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତମେ କହୁଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯା। କେମିତି ଭୁଲିବି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭୁଲିବି? ବ୍ରଜର 84 କୋଶ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ହବ। ଗଲେ ଧୂଳି କଣା ସହିତ ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କୋଉ ତୁଠରେ ସିଏ ଗାଧେଇନି, ଲୀଳା କରିନି, କୋଉ ଜାଗାରେ ସିଏ ଗାଈ ଚରେଇନି, କୋଉ କୁଜ ବନରେ ସିଏ କେଳି କରିନି, କୋଉ ଗଛ ତଳେ ସିଏ ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଠିଆ ହେଇନି, କୋଉ ମାଟିରେ ସିଏ ବୁଲିନି। କୋଉଠିକି ଗଲେ ଭୁଲିବି? ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ସେ ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ତେଣୁ ତମେ କହିଲ
ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ। ଉଦ୍ଧବ ତମେ ଯୋଉ ଏ ଶେଷ କଥାଟା ଭାବି ଭାବି କହିଲ ନା, ମୋର ହୃଦୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦେଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ହରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ କହିବାରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ହରେଇଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ କି ତମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ହରେଇଛି, ତମେ ଏବେ ଯୋଉ କହିଲ ଶେଷକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ହୀରା ଖଣ୍ଡେ ହରେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହରେଇଛି, ଏବେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହରେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ କହିଲି କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି, କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। କାହିଁକି ହେଲାନି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ସବୁ ଦେଖି ହବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି ହବନି। କଣ ଦେଖି ହବନି କହିପାରିବ? ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରାତିରେ ତମେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛ, କଣଟା ହାତ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଭୂତଟା ଚାଲୁଛ, ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କନାଟା କନା ଧଡ଼ିଟା ହଲୁଥିଲା ପବନରେ, ଭୂତ ହାତ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବ, ଏଇଟା ଡାହାଣୀଟା, ନାଇଁ ଡାହାଣୀଟା ନାଇଁ, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଜଳୁଛି ହାଡ଼ଟା, ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଗା ଦେଖାଯିବ। ସେ ଜିନିଷ ହଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର। ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ଧକାରରେ ଦେଖାଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦିଶିବନି। ସେମିତି ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନର କେତେ ଆଲୋକ ଉପରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବିରହ ବେଦନା ଦୂର କରି ହବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ବିରହ ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁଶୂନ୍ୟ କରି ହବ ନାହିଁ। ରାତି ବିତିଗଲା, ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁଶୂନ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ। ସକାଳ ହେଲା, ପାଖରେ ଯଶୋଦା ବଇଛନ୍ତି ଓଢ଼ଣା ଟାଙ୍ଗିକିରି। କୃଷ୍ଣ ଗଲା ପରେ ସେ କାହା ମୁହଁ ଆଉ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କାହାର ମୁହଁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, କରନ୍ତି ନାହିଁ, କଥା ବି ହଉନାହାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଗଲେ ଉଦ୍ଧବ, ରାତି ତ ପାଇଲା, ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର କାନ୍ଦ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କ୍ରନ୍ଦନମୟ ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ହବ ମତେ। ଏବେ ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଛାଡ଼, ମୋର ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନମୟ ଜୀବନ ମତେ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତପସ୍ୟା କରିବି, ମୁଁ କେମିତି କାନ୍ଦିବି, ସେଇଟା ତା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ କାଲି କହିଥିଲି ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି କାମ ଦବନି ବ୍ରଜରେ। ବ୍ରଜରେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନକୁ ପାଇ ହବନି। ମୀରା କେତେ ଭଜନ କଲେ, ମୀରାର ମଠ ଅଛି ବ୍ରଜରେ, ମୀରା ପାଇଲା କି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ଗଲା 3 ବାଞ୍ଜିରୁ। ପ୍ରେମ ନଥିଲେ କୁଆଡୁ ପାଇବ? ଭଜିଲେ ମୀରା ପାଇଲା ଦ୍ୱାରକାନାଥ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ। ଗୋପୀର ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥିବ ବୋଲି ମାଡ଼ ଖାଇବ ଧରିକିରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅକ୍ରୁର ଗଲା 3 ପାଞ୍ଜିରୁ। ହେଲେ ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧବ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ଯମୁନାରେ ଗାଧେଇଲେ। ଗାଧେଇକିରି କୂଳରେ ବସିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆହ୍ନିକ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରଜ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରଜ, ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜ। ଗୋଟେରେ କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବ୍ରଜ, ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ କାଳ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନିତ୍ୟ ବ୍ରଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୀଳା ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ରଜ ଦେଖେଇଲା। ଉଦ୍ଧବ ଯୋଉଠି ଗାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରଜ, ଏଇଟା ଭୌମ ବ୍ରଜ, ମୂଳ ବ୍ରଜଟାକୁ ଦେଖେଇଲା, ଯୋଉଠି କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ କାଳ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋଟେ ବିରହ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ରଜରେ କଣ ହଉଛି ନା ଦଧି ମନ୍ଥନ ହଉଛି, ଲୀଳା ହଉଛି, ଗାନ ହଉଛି। ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବିରହରେ। ସେ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଆସିକିରି କାନରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା? ଅପ୍ରାକୃତ ଅପ୍ରକଟ ବ୍ରଜର ଲୀଳା ସଙ୍ଗୀତ ଗୋପୀମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ 10 ଦିଗର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ନାଶ କରୁଛି। ଗୋପୀମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସେ ଗୀତ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭୁଛି ଅମଙ୍ଗଳ ନାଶ କରୁଛି। ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କାନ ସିଆଡ଼େ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି, ମନ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହଉଛି। ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ମୁଁ କରୁଛି, ପାଟି କରେ, ପାଟି କରନା, ଆଉ ଜପ ହଉଛି।
कौचे बारंबार जप हला भूल हला वेद मंत्र भूल हला उद्धव कहले ये वेद मंत्र ठू गोपी मानकर से गीत कोटि कोटि मूल्यवान हैं से जो गीत गाउଛନ୍ତି कृष्ण संगीत लीला गीत मोर वेद मंत्र ठू से आउरी अधिक कहीं ना कृष्ण निजे कहते मान करी प्रिया जदि करए भर्सन मान करी प्रिया जदि करए भर्सन वेद स्तुति होइते सेई हरे मोर मन गोपी माने रागिकी अभिमान करी गाली कले वेदर स्तबठू सेटा मोर आउरी अति अधिक मोर मन को हरण करे वेदर मंत्र ठू बोले ज्ञान मार्ग केते तले हैं वेद जिनिष केते तले वेद आउरी भगवान पाद धूली खोजुची पूरा अद्यापि जत पाद रजम श्रुति मृग्यमेव वेद आउरी वेदपतिर पाद धूली पाइनी तमें किए हैं कृष्ण देखिद तमें को गाईर गोबर वेद जार मुखर बाणी सी पाद धूली पाइनी लक्ष्मी पाइबा नहीं कृष्ण को पाइबा सहज से कहते पूरा लक्ष्मी पाई ना श्रुति पाइनी कालियो पाइला पाद धूली जबरदस्ती देल मठरे तेल लुण संसार पछरे जो माने दौड़ुचंती यार काम किसी तांको दबनी किसी काम दबनी एवढा सब निमरस पिला झिला पिलार गुह काढ़ले आनंद मुत पुछले आनंद तार कौन काम दबे कृष्ण रस से गोटे गीत गोटे श्लोक लिखिं भक्तिर सामत सिंधे पद्य अनुवाद कर बंधु संगे थाके जदि रंग परिहास बंधु संगे जदि तब रंग परिहास थाके अभिलाष तबे मोर कथा रख जेवना को केसी तीर्थ घाटेर प्रकाश बंधु बांधव संगे प्रेम करिया को जदि इच्छा अच्छी कृष्ण दर्शन करना मना कराई तुमको भागवत शुणा कृष्ण दर्शन करने अधिकार नहीं तुम पूरा खांटी संसारी रोग भल होनी रोग भल होनी आ पथि रुचि कड़ू कुलांगार पोड़ा कपाल प्रभुपाद कहते आम सब पोड़ा कपाल कपाल पोड़ी जामर हरिभजन स्थान नहीं आम पाखे ब्रजर प्रेम जो उद्धव आका कर अदौचे उद्धव भाया लोक आम किए चूली न जणिले पेटर भात जीवन तेणु से उद्धव भाविले से गोपी मनकर संगीत ठू मोर वेद मंत्र न्यून तापर हेलानी से गायत्री उठी पड़े जिते आसिले सकाळ होईची किछि गोपी माने आउचंती से माने टिके मन भितर तर्जमा लारी एडे बड़ रथ कार किए आई आउ जने गोपी कहूची तू जाननु से क्रूर अक्रूर आउ थे आई हाँ आउ जने बोलची कौन भी आई से अक्रूर ना कंस तो मला आउ जी ब्रजवासी तैथिबे तांकर हृतपिंड ताड़िकी नहींकि हाँ से माने बंचीचंती ना नहीं से कंसर अंत्येष्टि क्रिया रे पकेब हाँ तापर उद्धव आउचे एटा किए ये साक्षात आमर श्याम सुंदर परी किंतु ये नाई तो आजान लंबित भुज कमल नयन कृष्णवर्ण चेहरा पाखु पाखु आसला बेलू पवन बाछुची गंधटा कृष्णकर आउची कहीं ना तांकर पोशाक तांकर अलंकार तांकर माल सब आंक देह को आइब किंतु गोपी मानकर सतीत्व केते दौड़ी जाइए आलिंगन करना कर गोटे विराट समस्या हो जाता गोपी मानकर तमाल वृक्ष को कृष्ण बोली आलिंगन कर अंधार कला को आलिंगन करने जाऊँच निर्जीव वस्तुटा को कृष्ण ज्ञान रे आलिंगन करने आज गोटे लोकटा को आलिंगन करने जाऊना कृष्णकर अंगगंध आउची गंध भी आउची अंगगंध आउची रूप आउची दूर देखिले कृष्णकर भ्रम सृष्टि हो तथापि जाइना आलिंगन करने जाइथिले गोटे विराट रसाभास दोष होता रस समाज रे
ଆସିଲେ। ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ କଲେ ସିଧା କୁଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆସିକିରି ଯମୁନାରୁ। କୁଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ଗଲାଣି, ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଏ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଚାଲ 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 ତା ପଛରେ। କୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଗୋପନୀୟ, ସେ ପାଖରେ 10 ଥର ଯିବା ଆସିବା କଲେ କିଏ ଜାଣିପାରିବନି କୁଞ୍ଜର ଏଡ୍ରେସ୍। କୁଞ୍ଜକୁ ଗଲେ, ତାପରେ ଗୋପୀମାନେ ସିଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଏ ଯାଉଛି ସିଆଡ଼େ ବୋଲିକିରି ଗଲା ପରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ କିଏ? ନା ମୁଁ ଉଦ୍ଧବ। ଓହୋ, ହଁ ହଁ, ଶ୍ରୀଦାମ ସୁବଳ ମଥୁରାରୁ ଆଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କହିଥିଲି। ଓ ଉଦ୍ଧବ, ହଉ ବସନ୍ତୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଆସନ ଦେଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟଟା ଯେପରି ମଳିନ, ସେ ଆସନଟା ସେପରି ଛିଣ୍ଡା କୁତରା। ସେ ଆସନଟାରେ, ତଥାପି ସେ ଆସନରେ ବସିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁ କହିଥିଲି, ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଲେ ଆସନରେ ବସିଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବ, ଗୁରୁ ଗୋଡ଼ ପାଣି ଦେଲେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବ, ଗୁରୁ ଆସନ ପକେଇଦେଲେ ବସିବ, ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ହବନି ବଡ଼ ଲୋକର। ତେଣୁ ଯେମିତି କୁବ୍ଜାର ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଆସନ, ତଳେ କହିଲେ କୁବ୍ଜା ନାୟିକା, ସେହିପରି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦିଆହେଇଥିବା ସେ ଛିଣ୍ଡା ଆସନଟା ହୃଦୟ ମଳିନ, ହୃଦୟ ଭଳିଆ ସେ ଆସନ ବି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ତାକୁ ବାହନ ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ୱୀକାର କରିକି ତଳେ ବଇଲେ ବାଲିରେ। ଗୋପୀମାନେ ମାରିଲେ ତେର୍ଛା ବାଣ ଏମିତି, ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଠୁ ବଳକା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଉଦ୍ଧବ ତମେ ଇଆଡ଼େ କାହିଁକି ଆଇଛ? ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲେ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ପଠେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖକୁ। ଆଚ୍ଛା ଉଦ୍ଧବ, ତମେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଛ, ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ପିନ୍ଧିଛ ନା ତମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପିନ୍ଧେଇକିରି ପଠେଇଛନ୍ତି? ଏ ପୋଷାକ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ଓ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୋଷାକ, ମୋର ପୋଷାକ, ରାଜ ପୋଷାକ, ଦେଖ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ଗୋପୀ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ସେ ଶୃଙ୍ଗାର ଗଲା 3 ପାଞ୍ଜିରୁ। ଛିଣ୍ଡା କୋତରା ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଛାତି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସହଜ କଥା। ସେଇଟା ଆଜି ଗଲା, ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର, ମୁଁ ଚିରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ଆଖି ଝଲସ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରଥରେ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କୁ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ସେଇଠୁ ଉଦ୍ଧବ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ରଥ ଧରିକିରି ଆଇଲି? ସେ ମନେ ମନେ ଏପରି ନ୍ୟୁନ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହଉ ଆସିଲ ତ ଆସିଲ, ତୁମେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲ? ତମକୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆଇଛ? ତମ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ତ ନାହିଁ। ଆମେ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପାଖକୁ ପଠେଇଥିବେ। ଆମକୁ ସିଏ ହୁଏତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି ନା। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମୋର ବାପା ମା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ମାଟି ଲାଗିଛି, ଚକ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଦଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, କୁମ୍ଭାରର ହାତ ଲାଗିଛି, ଏତିକି ହେଇକିରି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ହେଇଛି। ମାଟି ହାଣ୍ଡି କହିପାରିବ କୁମ୍ଭାର ମତେ ଗଢ଼ିନି, ଯା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି କହିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ମତେ ବ୍ୟବହାର ହେଇନି, ଯା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି କହିବ ସେ ଚକ ଫକ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିନି, ଯା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି କହିପାରିବ କି ମୋ ଦେହରେ ମାଟି ଲାଗିନି ବୋଲି? କହିପାରିବ? ତା ଦେହଟା ଏକ ମୃଣ୍ମୟ। ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା କାଟିଦେବେ, ଯାହା ଦେହରେ ବାପା ମାର ରକ୍ତ ବହୁଛି ସେ କହିଦେଇପାରିବ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମୋର କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ପୁଅ, ଦେବକୀର ପୁଅ ନାହିଁ। ଦେବକୀର ପେଟ ଚିରିକିରି ଜନ୍ମ କରିନି, ଯଶୋଦା ପେଟ ଚିରି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ପେଟରୁ କୋଉଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ? ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଯାହା ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ବାପା ମାଟା କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ତ ବାପା ମାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯା, ଏଠି କାହିଁ ଯାଇଛ, ଆମେ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର?
पर आमे गोपालुणी कांगालुणी आमे 2 दिन पर भल पाइलु भल पाइबाटा आमर भूल हैं उद्धव कोई पारिबो को प्रेम भांगी जाए जो प्रेम अहेतुकी निर्गुण अप्राकृत से प्रेम सत्य भांगिबार 100 प्रकार दृष्टांत थिले भी भांगी नहीं भांगी जाए को प्रेम जोड़ाक सहेतुकी सकैतव से प्रेम भांगी जाए ये तो लैला मजनू रोमियो जूलियट प्रेम नहीं ये भांगी जीव केदार गौरी ये प्रेम भांगिला कहीं उद्धव को चिंता कर कृष्ण विरोधी को पठाण ख्रीस्टियान ठू मध्य भाषा शुणा मिलनी जी कृष्णकर अति प्रिय जा को सांत्वना देवाई कृष्ण पढ़ी ता मुख ये भाषा ये शब्द हैं से पचारे एमाने एते दिन ये एते कृष्णकर प्रिय एगुड़ाक बंची किमिति एते दिन पर्यंत आमे कहीं बंचीचु किपरि बंचीचु जानिच कहीं बंचीचु हैं गोटे घरे लोक अच्छा गृहपालित पशु अच्छा घरे निया लगिगला लोके कौन करेंगे शिकुला फिटेक आग गोरु गाई की पदा को बाहर करेंगे जदि बाहर आड़ू गेड़ा दिया ताला पड़ जाइए कौन हम आमे को कालू मरी जातुणु मृत्यु आम पाखक आसुनी कहीं ना मृत्यु देखुची आमर रसशास्त्र 10टा लक्षण से अच्छी विरहर शेष गोटे मृत्यु बोली अच्छी कि वास्तव में मृत्यु हेनी कृष्ण भक्तर के मृत्यु हेनी कि मृत्युर दशा आसिक पहुँच मरण दशा से दशा पहुँचले ताकू देखिक काल आसपार से देह एत जोर विरह जोर जलुची काल देखिक ताकू देखिक भय पड़े काल आसवाई डर से दशा एमती हेले सी कहते आमर प्राण पड़ाताणी कहीं जाऊनी जमी शिकुली बंधाई गाई आम काढ़ी पारनु सेमती काल प्राण जाऊनी कहीं जाऊनी ना गेड़ा पड़ी किए पकईचे तुम प्रभु पकई जाइए प्राण जाऊनी बाहर आड़ू गेड़ा पकई देकर पलैं प्रभु कहीपर गेड़ाटा कौन मु अति शीघ्र फेरी आसबि मो काम सारी मु फेरी आसबि से गेड़ाटा पड़ी बंचीचु आम ना पलांतु केबे आसबे किंतु आसबे जमी मुकुंद को प्रेम दियो दिहबनी से खड़जाठिया पचार केबे दब ना कोटे जन्म पर दब तो कोटे जन्म हो दिया तो हम तेणु नृत्य कले आनंद हैं महाप्रभु कोटे जन्मटा को गोटे सेकेंड कर देकर डाकिदेले भगवा पलिया देदेवी एथर विश्वास दृढ़ विश्वास केबे काम सर केबे आसबे सेटा को भरसा कर आम बंचीचु से उद्धव चिंता कले हे वसुधा फाटी जा तू ए भितर मु प्रवेश कर बुह देखिपारि मु उद्धव ए स्तर को पलैले ए मेदिनी फाटी जाऊ सीता जमी कहले अंचल छाड़ महाबाहु ए जन्म भेट नाई आउ सिमिति उद्धव कहले ये पृथ्वी त्रिखंड हो जाऊ मुझे भितर पशिजी तापर खंडे दूर रे शोइचंती जने महाभाव मई मूर्ति तांकर चारिपटे 8 जन सेवा करचंती सी जोर रे कंपुचंती सी जो वाक्य उच्चारण करचंती उद्धव भावचंती ओहो ये महाभावग्रस्ता राधाराणी ही थिवे जहाँकर ना धरिक आम प्रभु अधराति रे सबुले बिल बुलाऊ थांती जो राधा नाम उच्चारण करती ये बोधे सी ही पाखु पाखु गले गोटे भ्रमर उड़ुची राधाराणी भ्रमर माध्यम उद्धव को गाली कर भ्रमर गीता रसशास्त्र चित्रजल्प 10टा श्लोक 10टा लक्षण अच्छी कृष्ण विरहिणी नायिकार 2 प्रकार लक्षण हुए उद्घूर्णा चित्रजल्प ये चित्रजल्पर 10 प्रकार लक्षण
ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣିରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜଳ୍ପ ସଂଜଳ୍ପ ପ୍ରଜଳ୍ପ ଅତିଜଳ୍ପ ନାୟିକା ନାୟକର କୌଣସି ନିଜ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ 10ଟା ଭାବ ବିରହରେ ଜାତ ହୁଏ ସେ 10ଟା ଭାବ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଜଳ୍ପ। ତେଣୁ ସେ କୋଉଟା କ'ଣ ସେ ରୂପ ସେ ଅନୁସାରେ ଟୀକାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭ୍ରମରଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପାଦକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସେ ଭ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂତକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପାଦ ଛୁଉଁଛୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିକିରି ଉଦ୍ଧବ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ମୋ ପାଦ ଛୁଁ ନା ଏ ଭ୍ରମର ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ ମଧୁପ ତୁ ମଦ ପିଇଛୁ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଛୁଁ ନା ମୋ ପାଦ। ଭ୍ରମର କ'ଣ ନା ଶୁଣ୍ଢରେ ଫୁଲରେ ବଇଛି ଫୁଲର ରେଣୁ ଲାଗିଛି ଭ୍ରମର ଲମ୍ପଟ ନା ଏ ଫୁଲରୁ ସେ ଫୁଲ ହଜାର ଫୁଲ ଗୋଟେ ଫୁଲରେ ଭ୍ରମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ତ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ହଜାରେ ନାରୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲମ୍ପଟ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା ମଥୁରା ନାରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଚ କୁଙ୍କୁମ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ହାରରେ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ତୁ ବସିଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ତୋ ପାଖରେ ତେଣୁ ଛୁଁ ନା ମୋ ପାଦ ଉଡ଼ିକିରି ଗଲା। ଆଉ କାହା ପାଦ ଛୁଇଁବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହା ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନି ତୋ ପ୍ରଭୁ ଏ ପାଦ ଛୁଇଁକିରି କେତେ ଥର ପବିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ତୁ ଅପବିତ୍ର ହେଇକିରି ପାଦ ଛୁଇଁବୁ ଛୁଁ ନା। ବହୁତ କଥା ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଟିକେ ଯଶୋଦାଙ୍କର ରାଧାଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ଆଇଲା ମୁଁ ଦୂତକୁ ଏତେ କଟୁ କଥା କହିଦେଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତ ସେଇଠୁ ଉଠିଲା ପରେ ସେ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣେଇଲେ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅଭକ୍ତ ଦିଅ ଗୋଡୁ ଗୋଡୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ କୃଷ୍ଣ ସିରିଏଲରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଝାମ୍ପି ମାରିକିରି ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷବେଳେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଥିଲା କି ଲେଖାରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସିନେମା କରିବା ବାଲା ବୃଦ୍ଧା ବେଶ୍ୟା ତପସ୍ୱିନୀ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ କାଗଜରେ ନେଇ ଚିଠିଟା ଲଭ୍ ଲେଟର ଏଟାକୁ ହାତ ମାରିକି ସବୁ ଚିରିଦେଲେ ଚିରିଗଲା ଆଉ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କହିଲା କିଏ ଶୁଣିଲା କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜିନିଷଟାକୁ ଇଏ ବହନ କରିକି ମନରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ଳୋକ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉବାଚ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶ୍ଳୋକର ସେ ବାକ୍ୟର ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହବ ସମ୍ବିତ ସନ୍ଧିନୀ ଲାଦିନୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହବ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହବ ସେ ସନ୍ଦେଶଟାର 3 ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୋପୀମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ଅନ୍ତରେ ବାହାରେ ଅଛି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ। ଭିତରେ ବାହାରେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ତମ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଅ ମୋର ବିରହରେ ତୁମକୁ କିଏ ଉଠାଏ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତମେ ଉଠାଏ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତୁମକୁ ଉଠାଏ। ତୁମଠାରୁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବିଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସେ ଇଏଟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବହୁତ ଗୂଢ଼ କଥା ଛାଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୋପୀମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିଛି ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଗୋପୀମାନେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ତୁମେ ତ ବ୍ରଜରେ ଥିଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲ କୌଣସି ମଥୁରା ରମଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଜ ପକେଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କେବେ କହୁଥିଲେ ଏ ସେଜ ଶଯ୍ୟାଟା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋପୀମାନେ କଲା ପରି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ କେବେ କହିଛନ୍ତି? ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 64 ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଏ ଖାନାଟା ଭଲ ହେଇଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ ଦେଲା ଖାନା ଭଳିଆ ହେଇନି କେବେ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଶୁଣିଛ? କେବେ ବସ୍ତ୍ର ଲୁଗା ଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି ସାଜସଜ୍ଜା ଭଲ ହେଇଛି ଯେ
କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସାଜସଜା ପରି ହେଇନି। କେବେ ଆମର ସେବାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାର କେବେ ଶୁଣିଛ କି ପ୍ରଭୁର ମୁଖରେ? ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ମରିଯାଏ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଲା ପରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମୋର ଯେଉଁ ଦେହଟା ହେଇଛି ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ମୋର ଶରୀରର ମୃତ୍ତିକା ଅଂଶ ସେ ଯୋଉଠି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେ ମାଟି ସହିତ ମିଶି ଯାଉ। ମୋର ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ସେ ଯୋଉଠି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀ ସେ ଜଳରେ ମିଶିଯାଉ। ମୋର ଶରୀରର ତେଜ ଅଂଶ ସେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ପଣରେ ସେଇଥିରେ ମିଶିଯାଉ। ମୋ ଶରୀରର ବାୟୁ ଅଂଶ ସେ ବିଜନ କରୁଥିବା ପଙ୍ଖାରେ ସେ ବାୟୁ ମିଶୁ। ମୋ ଶରୀରର ଆକାଶ ତାଙ୍କ କକ୍ଷର ଛାତରେ ତଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକିରି ରହୁ। ଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରେ ମୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଯଦି ହେଉ ଦେହର ପାଞ୍ଚଟା ଅଂଶ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଉ, ତାଙ୍କର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଜାଗାରେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଏଇଟା ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦିଲେ ସମସ୍ତେ। ଏତେ ସେ ତାପ ହେଲା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ କାନ୍ଦିଲେ, ଯେତେ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବିରହରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନେ ଚାହିଁଲେ ସିନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସୌଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଏହିପରି ଭାବରେ 10 ମାସ ରହିଲେ ବୋଲି ମହାନାମ ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲେଖିଛି। କେତେ ମାସ ଏତେ କାଳ ରହିକିରି ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଉଦ୍ଧବ। ପ୍ରେମ କି ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧବ ଶିଖିଲେ, ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ କ'ଣ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ। ବିଦାୟ ନେବେ ବୋଲି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ତମେ ବଡ଼ ଲୋକ, ତମେ ପୁରୁଷ, ସିଏ ନାରୀ। ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ। ତୁମେ ନଗରବାସୀ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବନବାସୀ। ନା, ଲୌକିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଦ୍ଧବ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାରମାର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ବଡ଼। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ରାଇଜରେ ପୁରୁଷଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼। ଯେହେତୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର, ପୁରୁଷର ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ରସରେ ପୁରୁଷ, ଦାସ୍ୟ ରସରେ ପୁରୁଷ, ସଖ୍ୟ ରସରେ ପୁରୁଷ, ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ପୁରୁଷ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ନାୟକ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସବୁ ନାୟିକା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରାଇଜରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆସନଟା ବଡ଼। ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନାରୀଟା ଅଧିକ। ଯେହେତୁ ଗୋପୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣମ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ। ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ଗୋପୀଠୁ ଅଧିକ କିଏ ହବନି। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସବୁ ତଳେ, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ତଳେ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟା ଆଗ ରସର ସେବା ଅଛି: ଶାନ୍ତ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ମଧ୍ୟ ସେବା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ନାହିଁ। ସେଭଳି ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏମାନେ ବନବାସୀ। କି ବନ? ବ୍ରଜ ବନ। ଇଏ କୋଣାର୍କ ଝାଉଁ ବନ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଧନ୍ୟା ଯତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନମ ପୁରୀ ତତ୍ରାପି ରାଧିକା ପାର୍ଥ ଯତ୍ର ରାଧା ବିଧା ମମ ତତ୍ରାପି ଗୋପିକା ପାର୍ଥ ଯତ୍ର ରାଧା। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯୋଉଠି ମୋର ବୃନ୍ଦାବନ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ, ଏଠି ବ୍ରଜବନ। ତା ଭିତରେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ଭିତରେ ମୋର ରାଧାରାଣୀ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଏମାନେ ବୃନ୍ଦାବନର ବାସୀ। ତାପରେ ନାରୀ, କି ନାରୀ? ଏ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ମହାଭାବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ରହିଛି, ତମେ ଏକମାତ୍ର ଗୋପୀମାନେ ଅଧିକାରୀ, ଆଉ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏ ରସ ସେ କୌଣସି ଶରୀରରେ ରହିବନି। ପ୍ରେମଟା ସବୁଠୁ ରହିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଜିନିଷ। ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇକିରି ସ୍ନେହକୁ ଯାଏ।
ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ମାନ ପ୍रणय ରାଗ ଅନୁରାଗ ଭାବ ମହାଭାବ 8ଟା ଅଷ୍ଟଦଶା ଅଛି ପ୍ରେମର ଉପରକୁ ଉପରକୁ ମହାଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାଭାବ 2 ଭାଗ, ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିରୂଢ଼। ରୂଢ଼ ଅଧିରୂଢ଼। ରୂଢ଼ ମହାଭାବଟା ଅଛି ଦ୍ୱାରକାର ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ଗୁଣଟା। ଅଧିରୂଢ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅଧିରୂଢ଼ ଅଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଦନାକ୍ଷ ମହାଭାବ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ମାଦନ ମଦନ ମୋହନ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରସଶାସ୍ତ୍ରର ଗୁଣ। କାମୀ ପାଖରେ କୁଆଡ଼େ ଆଇବ? ଲମ୍ପଟ ପାଖରେ ଏ ଗୁଣ। ଲମ୍ପଟ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ରହିବନି। କାମୁକ ପଶୁ ସିଏ, କୁକୁର ବିରାଡ଼ି ଗଧ ଭଳିଆ ଯେମିତି କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ନାସ୍ତିକ ପୁରୁଷ ଏପରି କାମ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ କୁକୁର ଭଳିଆ। କୁକୁର କୁକୁର ପଛରେ ଯାଏ, ଗଧ ଗଧ ପଛରେ। ଏଗୁଡ଼ାକ କାମ କୋଠେ ପ୍ରେମ କୋଠେ? ସେଥିପାଇଁ ପୁତନାକୁ କୁବ୍ଜାକୁ ନିନ୍ଦା କରାହେଉଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ କୁବ୍ଜା ନିନ୍ଦିତ ରସଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସେ ଜୁହାର କଲେ ଏ ମହାଭାବ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, କେତେ କଳ୍ପରେ ଋଷିମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଋଷି? ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ମୁନିମାନେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋପୀ ଥିଲେ ଏ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରଜରେ, ସେ ଗୋପୀ 2 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ। ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଯାକ ଫିକ୍ସଡ। ମୁଁ ରାଧା ହେଇଯିବି, କେହି ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଲଳିତା ହେଇଯିବି। ମୀରା କମ୍ପିଟିସନ କରିବାରୁ ରାଧା ସହିତ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ରାଧା ହେଇଯିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଧା, ମୁଁ କାହାର ଆନୁଗତ୍ୟ ହେବିନି, ହେବାରୁ ମୀରା ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା। ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଜୀବମାନେ ସାଧନ କରିକିରି ଗୋପୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଜନ କରିକିରି ମଧୁର ରସରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ 30 କଳ୍ପ 50 କଳ୍ପ, କେତେ ଗୋଟେ କଳ୍ପ 864 କୋଟି ବର୍ଷ, ଗୋଟେ କଳ୍ପ ସେତିକିରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମ ଯାଉଛି। ସେମିତିକା କେତେ କଳ୍ପ ଗଲେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଜନ୍ମ ହେଇପାରେ। ବ୍ରଜରେ ଗୋଟେ ତୃଣ ଜନ୍ମ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ବ୍ରଜ ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ। ହେଲେ ସେଇଠି ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାକୁ କିଏ ଧାରଣ କରିବ? ଗଙ୍ଗାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କାର? ଗଙ୍ଗାଧର। ସେଇପରି ମହାଭାବ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋପୀ ଶରୀର ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତୁମେମାନେ ଜଗତର ପ୍ରଣମ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ ପାଆନ୍ତିନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ତୁମେ। କୃଷ୍ଣ ଯାହା ଅଧୀନରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ ପରା, ତୁମର ଋଣ ମୁଁ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ବ୍ରଜ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଗୀତାର ବହୁ ଶ୍ଲୋକ ଫେଲ ମାରିଛି, ବହୁ ଶ୍ଲୋକ ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଗୀତାଟା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ପାଇଁ, କର୍ମୀ ଭକ୍ତ ପାଇଁ, ରସିକ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଗୀତା ଯୋଉଠି ଶେଷ, ଭାଗବତ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ। ଯେ ଯଥା ମାଙ୍ଗ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଙ୍ଗ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ। ହେଇପାରିଲା ବ୍ରଜରେ? ମୋତେ ଯିଏ ଯେତିକି ପୂଜା କରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେତିକି ପୁରସ୍କୃତ କରେ। ଯିଏ ମୋତେ ଯେତିକି ଭଜନ କଲା, ମୁଁ ନିକିତି ଧରି ବଇଛି, କାଁଟା ଧରିକିରି 20 ଭଜନ କଲେ 20 ଦେଇଦେବି, 21 ଦେବିନି, କି 20.1 ବି ଦେବିନି, 19 ଦେବିନି। 50 ହେଲେ 50 ଦେଇଦେବି, 45 ଦେଇଦେବି। ଯିଏ ଯେତିକି ଭଜିଲା ତାକୁ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଦେବାକୁ, ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ସୁଝିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କର, ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ସୁଝିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଅକ୍ଷମ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥା କେତେ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ମାଠୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋପୀମାନେ। ନ ପାର ଇହ ନିରବଧ୍ୟ ସଂଯୁଜମ୍। ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମର ସେବାରେ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକିରି ରୁହ। ମୁଁ ତୁମ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ସେ ସେବା, କେତେ ସେବା। ଭଗବାନ ଯିଏ ଅନନ୍ତ ବିଭୁ, ସିଏ ହାର ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଧାରାଣୀକୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଲି ତ ଗୌର ରୂପ ହେଲେ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗୀତାର ଫେଲ ମାରିଲା।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हाथ टेकिकी कहले मु अतीत वर्तमान भविष्यत तीनटा जाक जाने समस्त को जाने मते किए जाने ना। जदि समस्त को जानी कृष्णावतार कौन प्राप्ति है जे गौर रूप हल है वांछात्रय पूर्ति हो पारा नहीं। तीनिटा जिनिस पूरण हो पारानी कृष्णावतार बोली गौर रूप हल। कृष्णावतार पूर्ण रूप पंचरसर रसिक सहित रस आस्वादन कल हेले भी से तीनटा बाकी रहा है। सबू चोरेल चौराग्र गण्य पुरुष सी फेल मारला एड़ा गोड़ चोर होकरी ये तीनटा जिनस राधाराणी जापार ना से गौर रूप होकर जान गौरावतार हेले। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशवा नैव केनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मध्य सौख्यं चास्या ये तीनटा जिनस जापार सी कहीं मत भल पाऊँ तार प्रणय महिमा किपरि राधार मु जानिया चाहूँगी मोर माधुर्य किपरि मु जानिया चाहूँ सी मत सेवा कले जो आनंद पाए से आनंदटा किपरि मु जानिया चाहूँ केमती जान राधा हेले जान कृष्ण हेले जापर हैं कृष्ण निज सौंदर्य द्वारा निजे मोहित केते 16 कला नहीं 15 कला नहीं 14 कलार मोहित द्वारकांद निज रिफ्लेक्टेडा स्तंभरे देखिले ओह ये सुंदर पुरुषटी किए मु आलिंगन करने को इच्छा होछि निजे निज को आलिंगन करने को इच्छा होछि बोले देखो कृष्णकर जिनस केते आउरी से 14 कला मथुरा रे 15 कला ब्रज रे 16 कला सौंदर्य आउरी केते ये सामान्य कथा ये 14 कलार कथा 15 कलार जिते मथुरा थिले गोटे गंधर्व नृत्य होता से गंधर्व कौन करुच्ची ब्रजलीला परिवेषण करुच्ची ब्रजलीला देखिक मथुरा नाथ तरली गले सी ब्रजकृष्णकर लीला परिवेषण करुच्ची निजे कृष्ण करथिले ये तरली जाइथान्ते गोविंदर माधुरी देखी वासुदेवर क्षोभ से माधुरी आस्वादिते उपजय लोभ गोविंद किए वासुदेव किए गोविंदर लीला से करुच्ची बोली वासुदेव क्षोभ हो गले क्षुब्ध हो गले लोभ जात होची से माधुरी आस्वादन करने 16 कलार कथा अच्छी हैं से रूप माधुरी सी निजर सौंदर्य छाड़ खाली तांकर बंशी जगत को पतिव्रता नारी लुगा खसईक लंगड़ा करदब हैं कास्त्रते बोली श्लोक गोपी मान कहले त्रिलोक किए नारी अच्छी जे बंशी सन शुणिक पतिव्रता धर्म रखियो रास समय स्वर्गर देवी माने पति द्वारा आलिंगित होकर कोल थी मूर्छा होकर पड़ जा कृष्णकर से सौंदर्य देखिकी से आमर बनमाली कलाकानु कुहुक जाने जेणिकी चाहे तेणिकी टाणे कांत कोलू कांता उठाई आने पतिर कोल आलिंगित होकर पत्नी बसी उठे धरी पलैब बंशीर एति शक्ति अच्छी गोपी मैंने कौन पलैले पति की बाढ़ुले किए कौन करुला सब छाड़िक फोपाड़ी पलि स्वामी परित्यक्ता हाँ से सालवेग गोटे लिखिं वृंदावने बंशी के बजाइला एका राधा राधा नाम राइला से भितर गोटे धाड़ीटे अच्छी फिटिला से निबंध हैं फिटिला से निबंध बसन पिंधते तर नहिला हैं बोले के प्रकार जिनस आ कृष्ण कौन क्या पछरे गड़े कृष्ण पछरे जगत गड़ौची हैं खाली बंशी बाजिले पलैब घर आ बोली डाकिया दरकार नहीं कि चिट्ठी देवा दरकार नहीं खाली बंशी बाजिले पलैब बंशी कोठे बजा होता मुरली कोठे बजा होता बेणु कोठे बजा होता
ଏଇଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏ ଗୋଟେ ନାହିଁ। କୋଉଟେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁରଲି, ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଣୁ, ଗୋଠରେ ବଇଁଶୀ, ଆଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ସହଜ କୃଷ୍ଣର ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୟଂ ବେଣୁ ବାଦୟନ୍ତ ମୁଖାମ୍ବୁଜେ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କହୁଛନ୍ତି ବେଣୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମମୟ। ଶବ୍ଦ ବେଣୁରୁ ବାହାରିଲା କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ବାହାରିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକିରି ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ବେଦ ଜ୍ଞାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ କାମ ଗାୟତ୍ରୀ ଜାତ ହେଇକିରି କାନରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୋପୀ ହେଲେ ପୁରା ବ୍ରଜରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀ ହେବାରୁ ବ୍ରଜରେ ସିଏ ହେଲେ ପରେ କାମ ଗାୟତ୍ରୀ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୁତିଗଣ ଧରଣୀ ଲୋଟାଏ ଗୋପୀଜନ ରୟତେ ମାଗଏ କୁହାଇଛି। ଗୋପୀଜନ ଅଧିକାର ରୟତ ମାଗଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ସବୁ ରାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ରାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲେ ତ ବେଦକୁ ମିଳିନି, ଶ୍ରୁତି ନାନି। ହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋପୀ କହିଲେ, ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଲକର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ଚାଳିଆ। ସାଧନ ସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ ଯେଉଁମାନେ, କୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ମଧୁର ରସରେ ଭଜନ କରି କରି ବ୍ରଜରେ କେତେ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ଜପୁଛି। ସେ ଗର୍ଗ ସଂହିତାରେ ଅଛି ଅନେକ ପ୍ରକାର। ରାମାବତାରରୁ ଆଗା 3-4 ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ଆଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଅବତାରରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳିବ? ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରା। ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଲି କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ସ୍ୱୟଂ ରୂପ, ସେଇଠି କୁହାଯାଇଛି 64ଟା ଗୁଣ ଅଛି। ରୂପ ମାଧୁରୀ, ପ୍ରେମ ମାଧୁରୀ, ବଂଶୀ ମାଧୁରୀ, ଲୀଳା ମାଧୁରୀ। ଏ 4ଟା ଜିନିଷ କାଠି ନାହିଁ କୌଣସି ଅବତାରଠି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଖାଲି ମଣିଷକୁ ନାହିଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା କୀଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କଠି। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେ ଗୁଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ର ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଉଥିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାରାୟଣୀ ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଭଉଣୀର ଝିଅ, ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ, ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଦିଲା, ଗାଇଲା, ଡେଇଲା ସିଧା। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପରା ଏମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପାଷଣ୍ଡୀ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଉଥିଲେ, ଏ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ପଠାଣ ରଜା ତୋତେ ଡକେଇବ। କ'ଣ ପାଇଁ ଡକେଇବ? ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ, ତର୍କ ବିତର୍କ ମୀମାଂସା କରିବାକୁ ଲୋକ ମିଳିଲାନି। ଭଲ ହେ, ସିଏ ତ ପଠାଣ ରଜା, ତୋତେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଚାରିବ? କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବ। ଶୁଣୁ, ମୁଁ କହିବି ତୋର ଯେତେ ମୋଲା, ଯେତେ କାଜି, ଯେତେ ପଣ୍ଡିତ ଅଛି ଡକା। ତୋର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ତୋର ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କନ୍ଦେଇବି। କାହିଁକି? ତୋ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିକିରି ଆମକୁ କନ୍ଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କନ୍ଦେଇ ଦେବି ଯାଇକିରି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଲୁହ ବାହାର କରିବି। ଏଇଟା ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହାତ ଟେକିକିରି ନୃତ୍ୟ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜରେ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିଲେ, ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହରିନାମ ବଇଁଶୀ ଦୁଇଟା ଆଗ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରିନାମରେ ସେମାନେ ସେମିତି ହେଉଥିଲେ। ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିକିରି ହାତୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇକିରି ନାଚିଲା। କାଜି ନାଚିଲେ, ପଠାଣ ଗୁଡ଼ାକ ନାଚୁଥିଲେ। କେମିତି ନାଚୁଥିଲେ? ପଠାଣଟେ କୋଉଠି ଏଠି ହରେକୃଷ୍ଣ କହିବ? ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ, ମାୟାପୁର ଗଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ କହିବେ। କାଜିର ସମାଧିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ପଠାଣ ସମାଧିରେ ହାଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି। ବାମୁଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯାଇକିରି କାଜି ସମାଧିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କି ଜିନିଷ? ମହାପ୍ରଭୁ ହେବାରୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କରିବ? ଏଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଛି। କଳିଯୁଗ ଧର୍ମ ହେୟ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ବିନା ତାର ନହେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ଭୋଲାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପରା, କୃଷ୍ଣ ନହେଲେ କାମ କିଏ କରିପାରିବନି। ସେ ପ୍ରେମ, ସେ ଭାବ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହବ। ସଂସାର ଅଠାକାଠିଟା ଛାଡ଼ିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଦୁଶ୍ଚିକିତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟାଧି, ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ପୁରା ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରୁନଥିବା ରୋଗ ସଂସାର। ସଂସାର ସଂସାର করে মিছে গেল কাল, লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাଳ। ଖାଲି ଚଷୁ କୁଟିବା, କ'ଣ ହବ? ଚଷୁ କୁଟିକିରି ହାତ କାଟିବ, ଯୋଡ଼େ ଚାଉଳ ବାହାରିବ। 2 କେଜି ଚଷୁରୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ବାହାରିବ। ଏ ଚଷୁ କୁଟା ପାଠ ସଂସାର।
ଏହିପରି ଉଦ୍ଧବ ରହିବା ପରେ ବ୍ରଜରୁ ସବୁ ଶିଖିଲେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଫେରିଲେ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ମେଲାଣି ଦେଲେ। କିଏ କ'ଣ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏପରି ବସ୍ତୁ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଏ ବସ୍ତୁଟା କିଏ ଦେଇଛି। ସେ ସେମିତି ସବୁ ଦେଲେ। ବଡ଼ଠୁ ସାନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି 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 ଆଇଲେ। ତାପରେ ବାହୁଡ଼ିବେ। ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ ଉଦ୍ଧବ, ଆମର ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ କହିବନି, ସବୁ ଟିକିଏ 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 କେତେ ଦିନରେ କହିବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମଥୁରା ରମଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ରହନ୍ତୁ, କିଛି ଆମର ଯାଏନି। ଯଦି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବୁନି କେବେ ହେଲେ। ଆମେ ବିରହ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଯଦି ତାଙ୍କେ କହିଦେବ ସିଏ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁନି। ତେଣୁ ଆମ ଦୁଃଖ କିଛି କହିବୁନି, ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ ବୋଲି କହିବୁ। ସିଏ ଯଦି ମଥୁରା ରମଣୀକି ନେଇକିରି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ରହନ୍ତୁ, ରହିପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଖୁସି, ସିଏ ଯଦି ସେଇଠି ଖୁସି ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସି, ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆମର ଖୁସି। ଯା, ଉଦ୍ଧବ ପଳେଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି ଉଦ୍ଧବ ଆଇ ବୋଲି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯିବାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଖବର ଦେବି ମୁଁ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁଦିନ ଅନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଟକୁ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲା, ରଥ ଆଇଲା, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ବ୍ରଜ ଉଦ୍ଧବ ରୂପ ଧାରଣ କରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛି। କିଏ ଆଉଛି ନା ବ୍ରଜ ଆଉଛି ଉଦ୍ଧବ ରୂପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଉଛି। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। 10% ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି, 90% ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାହକ କିଏ ନାହିଁ ଏଠି। ଟୋପାଟେ ଲୁହ ବାହାରୁନି, ଖାଲି କେମିତି ପଳେଇ ବୋଲି ମୁହଁ ଯାକ ଆମ୍ବିଳିକିରି ବଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ କାଲାକୁ ମୂଳା ଚୋବେଇବା କଥା। କାଲାକୁ ମୂଳା ଚୋବିଲେ କ'ଣ ହବ? ତାପରେ ତାକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଡାକିକିରି ଘରକୁ ନେଲେ। ସବୁ ପଚାରିଲେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହିଲେ, ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ କୃଷ୍ଣ କୋଉଟା ଦେଖିକିରି କିଏ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦୂରକୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ମା ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଯେମିତି ଧରିଲେ କାନ୍ଦିକିରି ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆସନରୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ଭୋ ଭୋ ହେଇକିରି କାନ୍ଦିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରସଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ଫେରିଲେ, ସେଇଠି କ'ଣ ଗିଆ କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧୂଳି ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେବି, ଏ ତୃଣ ହେଇକିରି, ଘାସ ହେଇକିରି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଘାସରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବ? କିଛି ଅନୁଭବ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ନାହିଁ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି କିଏ ଦବ କି? ଦବନି। ଘାସ ହେଲେ ଆଗା ଉପରେ କିରି ମାଡ଼ିକିରି ଚକୁଡ଼ିକିରି ଦଳି ଚକୁଟିକିରି ଯିବେ, ପାଇବେ। ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ଧୂଳି ବାଜିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଧବ ସନ୍ଦେଶ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଛନ୍ତି, କହିଲା ପରେ କଳିଯୁଗ ଆସିବ, ମୁଁ ପଳେଇବି, ପଳା ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡରେ ତୃଣ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଥିଲେ। ତାପରେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରଜା ନୂଆରେ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆହୁରି ଭାଗବତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ, ଏ ଯା, ମୁଁ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣଉଛି। ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କଳି ଆସିବ ବିଘ୍ନ କରିବାକୁ, ତମେ କଳିକି ଯାଇକିରି ରୋକ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜର ଇଚ୍ଛା, ଲୋଭ ଟିକେ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ବକ୍ତା ଅଛି, ଆଇବ। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବକ୍ତା ଅଲଗା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇକିରି କଳିକି ନିଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଟରେ କଳିକି ଯାଇ ଭେଟିଲେ। ଆମେ କଳିକି ଜିତିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ଖେଳ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ କଳିକି ରଖିକିରି। ଆଉ ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ ହବ? ହେଲା ଦିଅ, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଚାଲ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ସିଆଡ଼େ।
ଖାନା ପିନା ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ 9ଟା ବଜିଲେଣି। କେତେଥର ପାଣି ଦେଇଛୁ? ଥରେ।